माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस में तमाરું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थीओ आपणे संस्कृतना पेपरनी अंदर एक एक टॉपिक ने पूरो करता जाइए छीए। मने जेवी रीते टाइम मळे अने जेवी रीते मारे सेट थाय ए रीते हूँ तमने विडियो प्रोवाइड करूँ छूँ, राइट। तो आजे आपणे आ विडियोनी अंदर तमारो जे विभाग डी है अने विभाग डी नी अंदर प्रश्न नंबर जे 34, 35, 36 अने 37 आ 4 प्रश्नों पूछाय छे। तो 4 मांथी कोईपण 3 प्रश्नोना तमारे जवाब लखवाना छे अने प्रत्येक प्रश्नना तमने 2 गुण मळे छे, एटले मतलब 6 गुणनो आ तमारो गुणभार छे। मारुं एवुं मानवुं छे के विद्यार्थीओ आ गुजरातीमां तमने प्रश्नो आपेला हशे ने एना जवाब तमारे गुजरातीमां ज लखवाना छे। तो प्लीज सौथी पहेला मारुं मानो तो आ तमारे व्यवस्थित आने मजबूत करी लेवानुं केम के 6 मांथी 6 गुण तमने रोकड़ा मळी शके छे जो तमे व्यवस्थित प्रश्ननो जवाब लखेलो होय तो। ओके, बीजું વાત रही पास थवावाळानी संस्कृतमां जेने पास थवानुं छे तो ए विद्यार्थीओ तो आ कम्पलसरी करवुं ज पड़े, कारण के एमने पास थवुं होय तो गुजरातीनुं गुजरातीमां लखवानुं होय तो मज्जो पड़ी जाय, समझ्या ने। हाँ, अने विभागीमां जे परिचयात्मक नोंध छे पछी विवरणात्मक नोंध छे, आ बधी नोंधो तमने जो आवडती होय तो तमे एमने पास थई जाओ। थोड़ुं लखो एमां तो खास थोड़ुं अहींया ध्यान आपशो। चलो आपणे अहींया प्रश्नो मोस्ट एमपी क्वेश्चन जोवाना छे, प्लीज आटला करी लेजो, आमांथी तमने बैठा बैठा क्वेश्चन जोवा मळी रहेशे। चलो आगळ वधुं छे। सौथी पहेला प्रश्न नंबर 1 छे, बधा ज गुणो कोने अनुसरे छे। तो बधा ज गुणो कोने अनुसरे छे तो जेनी पासे मुद्रा अर्थात धन होय छे, जेनी जोड़े मुद्रा अने अर्थात धन होय छे ते पुरुष कुलीन छे अने तेज विद्वान छे अने तेज माननीय छे। जो शुं कीधुं छे, जेनी जोड़े धन छे, अत्यारना जमानामां एवुं छे ने जेनी जोड़े पैसो छे अने बधा माने छे, जेनी जोड़े कशुं नथी अने कोई नथी मानतुं। तो जेनी पासे धन छे, जे पुरुष कुलीन छे, जे विद्वान छे अने तेज माननीय छे अने तेज आगेवान अने लोकोमां रक्षणीय छे, बधा लोकोमां ते आगेवान होय छे। तो संसारमां बधा ज गुणो तेवा पुरुषने अनुसरे छे। संसारमां बधा ज गुणो कोने अनुसरे छे तो अहींया जे आपेलुं छे के जे व्यक्ति जेनी जोड़े धन होय, जे कुलीन होय, जेनी जोड़े जे विद्वान होय, जे माननीय होय, जे आगेवान होय, लोकोमां रक्षणीय होय, तेने बधा ज गुणो अनुसरे छे। चलो त्याथी आगळ जाओ। तो भूमिथी भारे अने आकाशथी ऊंचुं कोण छे। 5 स्टार वाळो क्वेश्चन छे, घणी वार एटले 18 वखत पूछाई गेलो प्रश्न छे, एटले प्लीज करी नाखजो अने याद रही जाय ने माता ने पिता। भूमिथी भारे कोण छे, माता, अने आकाशथी ऊंचुं कोण छे तो के पिता। तो आ पिता अने माता याद राखजो, बरोबर। चलो त्याथी आगळ जवुं छे। मारा कलेजाओ, जो संस्कृत में बहु मेहनत मने पोकी जो आज दिवस सुधी जेटला सब्जेक्ट भणाया ए एक साइड छे, संस्कृत एक साइड छे, कारण के संस्कृत में टॉपिक एटला बधा छे अने हूँ एकली काम करूँ छूँ, तमने खबर छे। तो पण तमारी एक्जामना अंत सुधी तमारी जोड़े हूँ तमने सपोर्ट कर्यो छे, एटले दरेक विद्यार्थी हवे तमारी एक्जाम काले पूरी थई जाय छे। तो एक्जाम पूरी थाय एना पहेला प्लीज फटाफट 20K सब्सक्राइब पूरा करी देजो। मारा कलेजाओ तमारा माटे बहु रात दिवस मेहनत करी छे। प्लीज मारे तमने प्लीज कहेवानुं ना होय, कारण के तमने खबर छे कि मैं तमारा माटे शुं कर्युं छे ए तमने बधाने खबर ज छे, हो ने। तो कहेवुं नहीं पड़े ने। हाँ, तो कॉमेंटनी अंदर लखजो कि फटाफट 20,000 पूरा करो एम। चलो आगळ जाऊं छे। प्रश्न नंबर 3 छे, राम अने सुग्रीव कई बाबते समदुखी छे। हवे आमां कई कहेवानुं होय मारा वालाओ, मारा कलेजाओ, आवडे एवो प्रश्न छे। राम अने सुग्रीव केम कई बाबते एकबीजानी समान दुखी हता। तो रामनी जे पत्नी हती, रामनी पत्नीनुं नाम शुं हतुं, सीता माता। तो सीता मातानुं अपहरण कने कर्युं हतुं तो के रावणे कर्युं हतुं। आ तो आपणे आवडे। तो हवे अहींया वात छे सुग्रीव। तो सुग्रीवनी जे पत्नी हती तेनुं अपहरण कोने कर्युं हतुं तो सुग्रीवनो जे भाई हतो वाली, तो वालीए तेनुं अपहरण कर्युं हतुं। एटले बंने आपणा राम भगवान अने सुग्रीव आ बंने एक ज जेवा दुखी हता, कारण के सुग्रीवनी पत्नीनुं तेनो भाई सुग्रीवनो भाई हतो वाली, वालीए अपहरण कर्युं हतुं अने रामनी पत्नी सीतानुं अपहरण रावणे कर्युं हतुं। एटले आओ भाई आपणे बे हरखा एम, बंनेने समान दुख हतुं। खबर पड़ी। बीजું खास कहूँ छूँ आ बधुं आवडे तमे छे ने एक्चुअली आ पुष्पा ने बधुं जोवानुं बंद करो अने आपणा आ जे महाभारत ने रामायण छे ने बधुं जोवो तो कंईक सारा संस्कार आवे अने जिंदगीमां कंईक शीखवा मळे। नहीं तो मरी गया पिक्चर जोई जोईने आपणे पण एमांथी कंई शीखवा न मळ्युं। चलो पछी प्रश्न नंबर 4 छे, संदेहनी बाबतमां मुसाफर शुं विचारे छे। आ पण 5 स्टार वाळो प्रश्न छे, घणीवार पूछाई गयो छे। तो संदेहनी बाबतमां मुसाफर शुं विचारे छे तो मुसाफर कहे छे के सर्वत्र अर्थापार्जन अर्थात
ધન કમાવાના કાર્યમાં જોખમ ખેડવું જ પડે છે. વાત 1000% સાચી છે. જો તમારે ધન પૈસો કમાવવો હોય તો તમારે એમાં જોખમ અને સાહસ તો કરવું જ પડે. સાહસ કર્યા વિના મનુષ્યને કલ્યાણ દેખાતું જ નથી. તમે દુનિયાની અંદર મહેનત મજૂરી ના કરો, સાહસ ના કરો તો તમે પૈસો ના કમાઈ શકો. તમે હાલનો જમાનો તો જુઓ, આ 5 સ્ટાર જમાનો છે. આ જમાનાની અંદર પૈસો કમાવો એટલે તો તમારે શું કરવું પડે? સાહસ કરવું જ પડે. તો સંદેહની ઉપરવટ જઈને, આ સંદેહ છે એની ઉપરવટ જઈને જો મનુષ્ય જીવે તો જ તે કલ્યાણને જોઈ શકે છે. આવું મુસાફર કહે છે સંદેહની બાબતમાં. રાઈટ. ચલો આગળ જઈએ. પ્રશ્ન નંબર 5. મુસાફરને કાદવમાં ખૂંપેલો જોઈને વાઘે શું કહ્યું? મજો પડે એવો પ્રશ્ન છે. એકચ્યુઅલી મુસાફર એટલે આપણે કોઈ માણસ છે ને એ કાદવમાં પડ્યું હોય ને તો આપણે બધા શું કરીએ? હસીએ. હા ભલે પડ્યું, મજા આવી, ઈ ટીલો લીલો, ઈ મજા આવી, સૌ પડે. હવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી તું બહાર જ ના નીકળે. આપણે આવું કરીએ. પણ જો આ એક જીવ છે, અબોલ્યું જીવ છે. તો મુસાફરને કાદવમાં ખૂંપેલો જોઈને વાઘે કહ્યું. જુઓ બીજું, મારા વાલાઓ, મારા કલેજાઓ, તમારે અહીંયા પ્રશ્નમાં 2માંથી 2 માર્ક્સ લેવા હોય ને તો જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ને તો થોડું વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ થોડું આપણે આમ આંખો ખુલ્લી રાખવાની. કેમ? કારણ કે જો અહીંયા કહ્યું પછી અહીંયા અલ્પ વિરામ મેં કહી દીધું છે. જોયું તો કે હા કર્યું. પછી અહીંયા અરે રે છે તો અરે રે એટલે અહીંયા જુઓ તમે આ અવતરણમાં લીધું છે અને અહીંયા ઉદ્ગાર કર્યું છે. ખબર પડી? તો આવું થોડું કરતું ધ્યાન. અહીંયા જો અવતરણ અહીંયા પૂરું થાય છે એટલે થોડી જોડણી આ બધી જે ભૂલો છે એટલે હું એવું નથી કહેતી, પણ જેટલું આવડે છે એવું થોડું વ્યવસ્થિત લખો ને તો માર્ક્સ પૂરેપૂરા મળી જાય. એમ સમજ્યા? તો જો મુસાફરને કાદવમાં ખૂંપેલો જોઈને વાઘે કહ્યું. શું કહ્યું? અરે રે તું ઊંડા કાદવમાં પડ્યો છે, આથી હું તને બહાર ખેંચું છું. લે હવે આમાં શું યાદ રાખવાનું છે? અરે રે તું ઊંડા કાદવમાં પડ્યો છે, આથી હું તને બહાર ખેંચું છું. લે આવડી ગયું. ચલો આગળ જાઉં. નાના 2 માર્ક્સ મળે આટલું લખવાના. તો ચલો, હાથી અને કૂતરા વચ્ચે શો ભેદ છે? શું કીધું છે? હાથી અને કૂતરા વચ્ચે શો ભેદ છે? તો કૂતરો પોતાને ખાવાનું આપના સામે પૂંછડી પટપટાવીને તેની સામે નીચે ભૂમિ પર આડોટીને પોતાનું મુખ અને પેટ બતાવે છે. જોજો બરોબર. આમ તે ખાવાનું આપનાની શું કરે છે? ખુશામત કરે છે. જોજો જે કૂતરો છે એ ખાવાનું આપના સામે પૂંછડી પટપટાવે તો કે હા, પછી તેની સામે ભૂમિ ઉપર એટલે જમીન ઉપર આડોટે છે અને એનું પેટ અને એનું મોઢું એટલે મુખ બતાવે છે. તો આમ તે ખાવાનું જે વ્યક્તિ ખાવાનું આપે છે એની શું કરે છે? ખુશામત કરે છે. શું? ખુશામત કરે છે. પછી જોજો, જ્યારે શ્રેષ્ઠ હાથી શું કરે છે? પોતાના ભોજન આપનાર પ્રત્યે ધૈર્ય ભાવથી જુએ છે. ધૈર્ય એટલે શાંતિથી જુએ છે. એના અંદર ધીરજ છે. તે તરત જ ખાવામાં લોભાતો નથી. તરત એ ખાવાનું જોઈને કે લાય ખાઈ લો એમ નહીં. એ ધીરજથી કામ કરે છે અને શું કરે છે? ગંભીરપણે વિચારે છે, શાંતિથી વિચારે છે. તરત ખાવાનું લાવે એવું ખાઈ નથી લેતો. અને વાલ ભર્યા વચનો પછી જ જે એનો જે માલિક હોય એ સારા એવા શબ્દો 2-4 બોલે તારે પછી જ એ શું કરે છે? ભોજન કરે છે. આવી રીતે જો કૂતરો એ શું કરે છે તો કે કૂતરો ખુશામતખોરનું વ્યક્તિત્વનું છે. કૂતરો ખુશામતખોર વ્યક્તિત્વનું છે, જ્યારે હાથી સ્વાભિમાની વ્યક્તિનું પ્રતીક છે. કૂતરો જે છે એ ખુશામતખોર વ્યક્તિનું પ્રતીક છે અને હાથી એ સ્વાભિમાની વ્યક્તિનું પ્રતીક છે. સમજ્યા? તો જો અહીંયા તમને સરસ મજાનો એક શબ્દ કીધો છે, સ્વાભિમાન. શું કીધું છે? સ્વાભિમાન. તમને બી હું કહી દઉં છું વિદ્યાર્થીઓ, આ દુનિયાની અંદર કોઈ લાખો કરોડો રૂપિયા આપે ને તો આપણું સ્વાભિમાન કદી ક્યારેય ના હણાવવું જોઈએ. આપણું સ્વાભિમાન ક્યારેય નીચું ન પડવું જોઈએ. અને 20-25 લાખ કે થોડા એવા પૈસા જોઈને આપણે આપણું સ્વાભિમાન વેચી નાખીએ એવા માણસ પણ આપણે નથી. એટલે આપણે આપણા સ્વાભિમાનને જાળવી રાખવાનું છે. તમે તમારું સ્વાભિમાન જાળવી રાખજો. હંમેશા માટે દરેક વિદ્યાર્થીને કહું છું કે પોતાનું સ્વાભિમાન જાળવી રાખવું. 2, 5, 25 રૂપિયાની લાલચમાં છે ને પોતાનું સ્વાભિમાન ક્યારેય નહીં ખોઈ નાખવાનું. સમજ્યા? હા, એમ આ થોડું ધ્યાન રાખવાનું એમ. તો કૂતરો એ ખુશામતખોરનું પ્રતીક છે અને હાથી એ સ્વાભિમાનનું પ્રતીક છે. સમજ્યા ને? ચાલો ત્યાંથી આગળ જઈએ તો 7 નંબરમાં કીધું છે કે શઠ લોકો ભોળા લોકોને કઈ રીતે હણી નાખે છે? આ પ્રશ્નમાં કશું નથી આવડે એવો છે. તો ખુલ્લા શરીરવાળા એટલે કે બખ્તરથી રક્ષાયા વિનાના અંગોવાળા માણસોને જેમ તીક્ષ્ણ બાણો તેમના શરીરમાં પેસી જઈને તેમને હણી નાખે છે. જોજો, ખુલ્લું શરીર હોય, કંઈ પહેર્યું જ ના હોય, બખ્તર ના હોય, સીધું એમનું ખુલ્લું શરીર હોય તો જ્યાં તીર હોય, તીર બાણ જેને કહીએ,
તો એ બાણ એના શરીરમાં જાય તો એને શું કરે? મારી નાખે ને, એ વ્યક્તિને હણી નાખે. તો એવી જ રીતે જે શઠ લોકો હોય એ સરળ હૃદય, જેનું હૃદય કોમળ છે, એ સીધા મનુષ્યને શું કરે છે? વાતોમાં ભૂળવી નાખે છે અને એમના મનમાં પેસી જઈને તેમને શું કરે છે? હણી નાખે છે. જેમ તીર વાગે ને માણસ મરી જાય, માણસનું મૃત્યુ થઈ જાય, માણસને તીર હણી નાખે, એવી રીતે શઠ લોકો ભોળા લોકોને વાતોમાં ભોળવીને હણી નાખે છે. સમજ્યા? મારે કલે જાઉં, કોમેન્ટ હારી કરતા રહેજો તો મને મજો પડે એમ. હા એમ. ચલો, પ્રિય વચન બોલનાર શું પ્રાપ્ત કરે છે? તો પ્રિય વચન બોલનાર શું પ્રાપ્ત કરે છે? તો સર્વ લોકોમાં સ્નેહ પ્રાપ્ત કરે છે. સારા વચનો બોલો ને તો તમને બધાને ગમો. અને હમણાં ખરાબ અવળી ભાષામાં વાત કરતા હોય, એ સોની મોની અવળી ભાષામાં વાત કરતા હોય તો કોઈ તમને આમ ગણે ન ગણે, કોઈ તમારી સામું જોવે નહીં, પણ તમે પ્રેમથી વાત કરતા હોય એકચ્યુઅલી અને બધાને આમ પ્રિય રહેતા હોય તો તમે બધાને પ્રિય લાગો. નાનું છોકરું કેમ બધાને ગમે? કારણ કે નાનું છોકરું એ મીઠું બોલતું હોય, મીઠું બોલતું હોય અને આપણે કડવું બોલતા હોઈએ. સમજ્યા? ચલો, પક્ષ બધા ભાઈઓને શા માટે યક્ષ બધા ભાઈઓને શા માટે જીવિત કરે છે? તો યક્ષ શા માટે બધા ભાઈઓને જીવિત કરે છે? તો યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદમાં અંતે યુધિષ્ઠિરના ઉત્તરોથી પ્રસન્ન થયેલા યક્ષ તેના કોઈ પણ એક ભાઈને સચેતન કરવા કહે છે. આ જોજો, તમને ખબર છે ને, ઓલા સરોવરમાં પાણી પીવા જાય એટલે પેલા 4 ભાઈઓ હોય છે ને, એ આ યક્ષને પૂછ્યા વગર, એમની સંમતિ લીધા વગર અંદર પાણી પી લે છે. એટલે યક્ષ એમને શું કરે છે? તો યક્ષ એમને મૂર્છિત કરી દે છે ને, અચેતન કરી દે છે. એટલે પછી હવે યક્ષ બધા ભાઈઓને પાછા ફરી જીવિત કરશે. કેમ? કારણ કે યક્ષ યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ, એ બંને વચ્ચે વાતચીત થાય છે. એટલે યક્ષ કહે છે, શું કહે છે? તો કે તેના કોઈ પણ એક ભાઈને સચેતન કરવા કહે છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિર યક્ષને જણાવે છે, શું કહે છે? યુધિષ્ઠિર યક્ષને શું કહે છે? જો, હે યક્ષ, મારા મતે શ્રેષ્ઠ બાબતોમાં કરુણા શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. યુધિષ્ઠિરે એવું કીધું કે મારા મતે શ્રેષ્ઠ બાબતોમાં જો કોઈ શ્રેષ્ઠ બાબત હોય તો એ કરુણા છે. કરુણા એટલે દયા છે. તેથી તે નકુલને સજીવન કરવા કહે છે. પછી એ નકુલને સજીવન કરવા કહે છે. આમ ધન કે કામનાઓ કરતાં કરુણાને ઉત્તમ માનનારા યુધિષ્ઠિરના ઉત્તરથી પ્રસન્ન થયેલા યક્ષ તેના બધા જ ભાઈઓને શું કરે છે? જીવિત કરી નાખે છે. આ એમને આવો સરસ મજાની વાત કરી, એના લીધે યક્ષ રાજી થઈ ગયા, એટલે બધાને જીવિત કરી દીધા. રાઈટ? અને મૂર્છિત કેમ કર્યા હતા? આ એ પ્રશ્ન પૂછાય, ધ્યાનમાં લેજો કે યક્ષની સંમતિ વગર પાણી પી લીધું હતું સરોવરમાં, એટલે. ચલો, પછી 10માં શું કીધું છે? કે તો પ્રવાસી અને ગૃહસ્થીનો મિત્ર કોણ છે? શું? પ્રવાસી અને ગૃહસ્થીનો મિત્ર કોણ છે? તો પ્રવાસીનો મિત્ર સંઘ છે અને ગૃહસ્થીનો મિત્ર તેની પત્ની છે. તો આ યાદ રહી જાય એવું છે. ચલો આગળ જઈએ તો 11માં કીધું છે કે સમાને સુખનું સાધન માનનાર યુધિષ્ઠિરને દ્રૌપદી શું કહે છે? ક્ષમાને સુખનું સાધન માનનાર યુધિષ્ઠિરને દ્રૌપદી શું કહે છે? તો યુધિષ્ઠિરને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરણા આપતી દ્રૌપદી અંતે પૂરેપૂરા આક્રોશથી યુધિષ્ઠિરને ઠપકો આપતા કહે છે. જોજો, યુધિષ્ઠિરને ઠપકો આપે છે કોણ? દ્રૌપદી. કેમ? તો કહે છે કે આપ પરાક્રમ રહિત બનીને ચિરકાળ સુધી ક્ષમાને જ સુખનું સાધન સ્વીકારતા હોય એમ કહે છે કે તમે પરાક્રમ રહિત છો, તમે પરાક્રમવાળા નથી. ચિરકાળ એટલે લાંબા સમય સુધી જો તમે ક્ષમા એટલે માફ કરું, તમે માફ કરવાને જ સુખનું સાધન સ્વીકારતા હોય તો રાજચિહ્નરૂપ શું? રાજચિહ્નરૂપ ધનુષ્યનો ત્યાગ કરીને, એમ કહે છે કે આ જે ધનુષ્ય છે એનો ત્યાગ કરી દો, પછી જટા ધારણ કરીને અગ્નિમાં આહુતિ આપો, જટા ધારણ કરીને અગ્નિમાં આહુતિ આપી દો. આવું કહે છે કોણ? દ્રૌપદી. યુધિષ્ઠિરને દ્રૌપદી આવું કહે છે. ચલો, પછી 12મા નંબરનો પ્રશ્ન છે કે પ્રથમ પુત્રીનું મૂલ્ય સૌથી ઓછું કેમ હતું? જો, સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે ને, આવડે એવો છે. પ્રથમ પુત્રીનું મૂલ્ય ઓછું કેમ હતું? તો પ્રથમ પુત્રીના કાનમાં નાખેલી સળી, જે પુત્રી હતી ને એના કાનમાં શું નાખ્યું હતું? સળી નાખી હતી. તે બીજા કાનમાંથી બહાર આવે છે. શું કીધું? પ્રથમ પુત્રી હતી, એના કાનમાં નાખેલી સળી બીજા કાનમાંથી બહાર આવે છે. જે માણસ હિતકાર વચન એક કાનથી સાંભળે છે અને બીજા કાનેથી બહાર કાઢે છે તેનું મૂલ્ય કેવું હોય છે? તો કે અસામાન્ય છે. કેવું છે? અસામાન્ય એટલે ઓછું છે. તે પહેલી પુત્રી જેવો છે. આથી જો
પહેલી પુત્રી હતી એના કાનમાં નાખેલી સળી બીજા કાનમાંથી બહાર આવે છે. એવી જ રીતે માણસ હોય ને એ સારા શબ્દો, હું તમને 2 શબ્દો સારા કહું, તમે એક કાને સાંભળો ને બીજા કાને કાઢી દો તો મજા આવે? ન આવે. એને તમારે તમારા જીવનમાં ઉતારવા પડે. સમજ્યા મારા કલેજાઓ? એટલે અહીંયા એવું જ કહે છે કે કોઈ મનુષ્ય હિતકારી એટલે સારા વચનો એક કાનથી સાંભળે અને બીજા કાનેથી બહાર કાઢી દે તો એનું મૂલ્ય ન હોય, તેનું મૂલ્ય અસામાન્ય છે. સમજ્યા? ચાલો પછી 13માં કીધું છે કે મંત્રીએ ત્રીજી પુત્રીમાં કઈ વિશેષતા જોઈ? મંત્રીએ ત્રીજી પુત્રીમાં કઈ વિશેષતા જોઈ? તો મંત્રીએ ત્રીજી પુત્રીના કાનમાં નાખેલી સળી તે પુત્રીના પેટમાં જાય છે. જો કાનમાં નાખી હતી પણ ક્યાં ગઈ? એના પેટમાં જાય છે, પરંતુ તે સળી પાછી બહાર આવતી નથી. તો તમને કોઈ સારી વાત કહે ને તો એને એક કાને સાંભળીને બીજા કાને કાઢી ન દેવાય, એને પેટમાં ઉતારાય. જો પેટમાં તમારી નાભીમાં જો એ શબ્દ નાભીમાં જો આ ઉતરી જાય ને તો આ જિંદગીની અંદર મને ખબર છે કે તમે 100% સફળ થઈ જાવ. એમ કોઈના બોલેલા શબ્દો જો તમારા પેટમાં ઉતરી જાય તોની વાત છે. હા એમ ના કે અત્યારે બધા એક કાને સાંભળીને બીજા કાને કાઢી જ દે છે. ચલો આમાં તમને ખબર પડી ગઈ. જે ત્રીજી પુત્રી હતી એના કાનમાં નાખેલી સળી ક્યાં જાય છે? પુત્રીના પેટમાં. તે સળી ક્યાંયથી બહાર આવતી નથી. સમજ્યા? એટલા માટે મંત્રીએ તે પુત્રીને શું કીધી છે? તે પુત્રીની વિશેષતા આવી જોઈ હતી. ચલો પછી આશ્રમમાં ચંચળતાની સ્થિતિ કેવી હતી? મસ્ત પ્રશ્ન છે, ઘણીવાર પૂછાઈ ગયો છે એટલે કહેતા નહીં કે કીધું નહોતું. હા, તો આશ્રમમાં ચંચળતાની સ્થિતિ કેવી છે? તો આશ્રમમાં ચંચળતા માત્ર શેની અંદર હતી? કેળના પાંદડામાં જ દેખાતી હતી. આશ્રમની અંદર ચંચળતા માત્ર ને માત્ર કેળના પાંદડામાં જ દેખાતી હતી. કોઈ આશ્રમવાસીઓ જે હતા એમના મનમાં ચંચળતા રહેલી નહોતી. એટલે કેળના પાંદડામાં ચંચળતા હતી, કોઈના મનમાં નહોતી. પત્યું? ઓકે, આગળ જાઉં. ચલો પછી કીધું છે 15માં વનલતાઓ અને પાંદડા દ્વારા આશ્રમમાં શું શું થતું હતું? હા, શું કીધું છે? વનલતાઓ અને પાદપો દ્વારા આશ્રમમાં શું થતું હતું? તો વાયુથી નમાવેલી વનલતાઓ વડે આશ્રમને પ્રણામ કરાતા હતા. વાયુથી નમાવેલી વનલતા જે ડાળીઓ છે તો એના વડે આશ્રમને શું કરાતું હતું? પ્રણામ કરાતા હતા. અને નિરંતર પુષ્પો વેરતા વૃક્ષો આશ્રમની પૂજા કરતા હતા. જે આ પુષ્પો વેરતા વૃક્ષો છે, જે વૃક્ષો છે અને ડાળીઓ છે એ શું કરતા હતા? આશ્રમની પૂજા કરતા હતા. ચલો પછી આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ તમારે શોધી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. મેં બધા અહીંયા લખ્યા નથી, 4-5 IMP છે, જોઈ લો. દ વર્ણના માધ્યમથી કયા ગુણોનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો ચેપ્ટર 11માંથી તમને મળી જશે. પછી કણની દાન ક્ષમતાની કવિ કઈ રીતે સમજાવે છે? જે કણની દાન ક્ષમતા છે એને કવિ કઈ રીતે સમજાવે છે? તો ચેપ્ટર 10માંથી તમને મળી જશે. ચલો પછી પુસ્તકને ક્યારે સંતોષ થતો નથી? આ પ્રશ્ન શોધી લેજો. આ 3 પ્રશ્નો. ચલો વેધની જરૂર ક્યારે રહેતી નથી? કાલે કીધું તું તમને શ્લોકમાં ખબર હોય તો. ખબર છે ને કે જમવું હોય ને તો માપનું જ જમાય, વધારે ન જમાય. હે ને? 1 વખત જમાય, 2 વખત, 3 વખત, 4 વખત તો ના જ જમાય. 3 વખત જમો તો રોગ થાય, 4 વખત જમો તો મૃત્યુ આવે. આવું આપણે શ્લોકમાં સરસ મજાનું ભાષાંતર જોયું હતું. તમને બધા IMP પડ્યા છે, તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈને જોઈ લેજો. ચાલો 20માં કીધું છે કે ધન્ય વ્યક્તિમાં અને ધન સંપત્તિમાં શું ઉત્તમ છે? રાઈટ, તો આટલા પ્રશ્નો કરી લેજો પ્લીઝ. બીજા IMP MCQનો વિડીયો હું ફટાફટ તમને પ્રોવાઈડ કરું છું. ત્યાં સુધી તમે જોતા રહેશો. આગળના વિડીયો જે ફ્રેન્ડ છે એ ફટાફટ જોઈ અને તૈયારી કરી લેજો. ચાલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.